جستجو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے جستجو میں ہم برطانیہ کی جو موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ برطانیہ میں لوکل انتخابات ریسنٹلی ان کا انعقاد ہوا اور جو حکمران پارٹی ہے لیبر پارٹی، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ اس وقت بہت سارے مسائل سے دوچار ہے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ کاسٹ آف لیونگ ہے، NHS کا ایشو ہے، اس کے بعد یہاں کی جو اکانومی ہے، ٹیکس کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ ہے ریفارمز پارٹی ہے نیجل فراج کی، اس کو جس طرح سے کامیابی ملی ہے تو اس کو لے کر بھی کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ 100 سے 200 بلین پاؤنڈز کا جو ہے وہ نقصان برطانیہ کو ہر ماہ جو ہے وہ ہو رہا ہے بریگزٹ کی وجہ سے۔ کیا ریفارمز پارٹی جو ہے وہ برطانیہ میں تبدیلی لا سکے گی؟ یورپ سے نکلنے سے برطانیہ کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ابھی تک چاہے وہ یورپ سے نکلنے کی جو قیمت ہے وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسیح سمجھا جا رہا ہے غضنفر صاحب نیجل فراج کو، یہ وہی شخص ہے جس نے بریگزٹ کے لیے پریشر ڈالا کنزرویٹو پارٹی کے اوپر، لیکن یہ جو امیگرینٹس کے خلاف ایک نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے، یہ کتنی نقصان دہ ہے غضنفر صاحب؟ کہ اب معاشرے کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر جہاں کہیں بھی غربت بڑھتی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، تو لوگ کسی کو بلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لیبر پارٹی کے وزیر اعظم ہیں اس وقت کیئر سٹارمر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کر پائیں گے یا ریزائن کر دیں گے؟ ہوا یہ کہ لیبر پارٹی نے بھی حکومت آنے کے باوجود بھی وہ ریڈیکل سٹیپس جو ہے وہ نہیں اٹھائے۔ اگلے دن میں نیجل فراج صاحب کی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ان کا بیان دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ کونسل ٹیکس جو ہے وہ اس کو کم کریں گے، تو جو وعدہ کیا تھا نیجل فراج نے، جس وعدے کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، وہ تو کہہ رہے ہیں وہ کم نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو ریونیو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کر دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اگر نائجل فراج ہو، نائجل فراج کا باپ ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی اقتدار میں آئیں گے تو ان کو کسی نہ کسی صورت ٹیکسز جو ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں یا انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں، ٹیکسز لگانے پڑیں گے، تب جا کر وہ سروسز مہیا کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو ہوسٹ کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہ یہ پاکستانیوں کے پاس چلا گیا، تو یہ بھی ایک ریسزم کی ہمیں ایک جیتی جاگتی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے لیبر پارٹی کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے یہ جو دونوں حضرات بنے ہیں پارٹی کے لیڈر کونسل کے اندر؟ اس میں سب سے خطرناک بات جو ہے وہ جو میں نے محسوس کیا ہے اب 50 سال کے تجربے کے بعد، اب سوال یہ ہے کہ them and us and them، وہ اور ہم اور وہ۔ یہ دونوں جو آپ کے لیبر پارٹی کے حضرات بنے ہیں لیڈر، تو ان کو کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں، ان کو مشکلات یہ ہوگی کہ ان کو اس خول سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا۔ اب ہمیں ایز اے کمیونٹی بھی کھول کر سوچنا ہوگا۔ ریفارمز کامیاب جو ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اگر ریفارم ناکام ہوتی ہے، ریفارم اگر فیل ہوگی تو اس سے زیادہ ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ ہم برطانیہ کی جو موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ برطانیہ میں لوکل انتخابات ریسنٹلی ان کا انعقاد ہوا اور جو حکمران پارٹی ہے لیبر پارٹی، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے اوپر بہت سارے تبصرے چل رہے ہیں اس وقت، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ الیکشن جو ہوئے ہیں وہ تو ایک سبجیکٹ ہے۔ برطانیہ اس وقت بہت سارے مسائل سے دوچار ہے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ کاسٹ آف لیونگ ہے، NHS کا ایشو ہے، اس کے بعد یہاں کی جو اکانومی ہے، ٹیکس کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ ہے، اور بے شمار ایسے امیگریشن کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت کافی، امیگریٹس کا جو ایشو ہے کافی اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اور جو ریفارمز پارٹی ہے نیجل فراج کی، اس کو جس طرح سے کامیابی ملی ہے تو اس کو لے کر بھی کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ وہی نیجل فراج ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کی حکومت کے اوپر جو کنزرویٹو پارٹی تھی اس کے اوپر دباؤ تھا ان کا کہ جو یورپ ہے اس سے بریگزٹ کیا جائے، نکلا جائے۔ ان کا بہت پریشر تھا، تو ان کے پریشر کی وجہ سے برطانوی کی جو حکومت ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا، اس وقت کے جو تنقید کرنے والے لوگ تھے ان میں بھی شامل تھا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو 100 سے 200 بلین
पाउंड्स का जो है वो नुकसान बरतानिया को हर माह जो है वो हो रहा है ब्रेग्जिट की वजह से। बेशुमार और ऐसे इश्यूज़ हैं, और क्या रिफॉर्म्स पार्टी जो है वो बरतानिया में तब्दीली ला सकेगी, ये बहुत से सवालात हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे मुज़फ़्फ़र खालिद साहब, जो कि बरतानिया की पॉलिटिक्स में बड़े मुतरक रहे हैं, लेबर पार्टी से इनका तल्लुक़ है, लेकिन पार्टी से हट कर इनका एक हम ज़ाती नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे कि ये बरतानिया के हालात को किस तरह से एनालाइज़ करते हैं, क्रिटिकल एंगल से इनको किस तरह से देखते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब क्या देख रहे हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है बरतानिया की जो इस वक्त सूरत हाल है? बहुत सारे चैलेंजेस का बरतानिया को सामना है, और वो चैलेंजेस कम होने को नहीं आ रहे, यानी कि बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस्तीफ़े के लिए भी प्रेशर है, लेकिन इस्तीफ़े की सूरत में इसका मुतबादल क्या मसाइल का हल होगा, या मज़ीद बरतानिया इन मसाइल की दलदल में धंसता चला जाएगा? आप क्या कहेंगे इसमें? एजाज साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी इंट्रोडक्शन में मुख्तलिफ मौज़ू पर सवालात उठाए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी हम इतने मौज़ू पर इतने मुख्तसर से वक्त में तफसीली गुफ्तगू कर सकते हैं। जहाँ तक ब्रेक्सिट का तल्लुक़ है, मेरे ख्याल में जैसा कि आप खुद नाइजर फराज ने बड़ी तवील कैंपेन चलाई कि बरतानिया को यूरोप से निकलना चाहिए, और इसमें जो यूरोप से जब ये निकले तो इसमें ये एक बरतानिया के अंदर एक बड़ा नेशनलिज्म जो है ये लोगों में उभरा है। लोगों को ये उस वक्त ये एहसास नहीं था कि जी यूरोप से निकलने के हमारे पास जो है वो फ़ायदे कम है और नुकसानात ज़्यादा हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि ये अपने जहन और ख्वाबों और ख़्यालों में अभी तक ये बरतानिया का जो एम्पायर था वो ज़िंदा था, तो इसकी वजह से यूरोप से निकलने से बरतानिया को बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक क्या है वो यूरोप से निकलने की जो कीमत है वो लोग अदा कर रहे हैं। जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है, उसमें ये समझता हूँ कि ये बरतानिया काफ़ी अरसे से, चाहे वो पिछली कंजर्वेटिव की हुकूमत थी या मौजूदा लेबर पार्टी की हुकूमत है, इसमें अनस्टेबल जो है हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहे हैं। वो भी बेशुमार उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म तब्दील किए, उनकी पॉलिसी की डायरेक्शन कोई ठीक नहीं थी, और अब लेबर पार्टी को अभी 2 साल से भी कम अरसा हुआ है, तो इनकी भी जो डायरेक्शन है जिसकी वजह से इन जो लोकल इंतखाबात हुए हैं उनमें लेबर पार्टी को बड़ा शिद्दत से नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जो मसीहा समझा जा रहा है मुज़फ़्फ़र साहब, नाइजर फराज को, ये वही शख्स है जिसने ब्रेग्जिट के लिए प्रेशर डाला कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर, मोबिलाइज़ किया लोगों को बरतानिया के अंदर, और पहले एक पार्टी इस्टेब्लिश की, फिर दूसरी अब ये पार्टी उन्होंने इस्टेब्लिश की। तो अब ये लोगों को इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा जज्बात उभार रहे हैं। मैंने अगले दिन एक पोस्ट शेयर की, तो उस पोस्ट के ऊपर जिस तरह के बल्कि तौहीन मज़हब के हवाले से भी उसके ऊपर लोगों के, यहाँ के जो होस्ट कम्युनिटी है उन लोगों के कमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो नफ़रत नाइजर फराज ने यहाँ की होस्ट कम्युनिटी में पैदा कर दी है इमिग्रेंट्स के खिलाफ, ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक नाइजर फराज की पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ है, वो तो हमेशा नेशनलिज्म पे उसकी सियासत की बुनियाद है। वो जो बरतानिया के अंदर जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनकी तरफ सोचता है, उनको अब जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हो। नाइजर फराज का जहाँ तक मैं समझता हूँ वो उसकी तो एक अपनी सियासत है, उसका अपना एक सोचने का अंदाज़ है। जहाँ तक लोगों का उसके साथ चलने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक लोगों ने उसका साथ देने के लिए जो इस वक्त, जैसा कि लोकल इलेक्शनों में लोगों ने रिफॉर्म पार्टी को वोट दिए, तो उसको हमें समझना चाहिए कि जो नाइजर फराज है वो जो वाइट वर्किंग क्लास लोग हैं, जो बरतानिया के अंदर जो मकामी लोग हैं, जो उनको जो उनकी जो मुश्किलात हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये नाइजर फराज जो है ये एक मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि, लेकिन ये कितना नुकसानदेह हो सकता है इस बरतानवी माशरे के लिए, जहाँ जो जिसको हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी कहते हैं, मल्टी फेथ सोसाइटी कहते हैं, इमिग्रेंट्स का इस मुल्क के अंदर एक बड़ा रोल रहा है, और इसको यहाँ की जो स्टेट है उसने हमेशा रिकग्नाइज़ किया है।
لیکن یہ جو امیگرینٹس کے خلاف ایک نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے، یہ کتنی نقصان دہ ہے ظفر صاحب؟ دیکھیے جہاں تک یہ امیگرینٹس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں کہ نائجر فراج جو ہے یہ کوئی پہلا سیاستدان نہیں ہے. اگر اس سے پہلے یا 70s میں چلے جائیں یا لیٹ 60 میں چلیں تو انہیں پاول ہوتا تھا. برمنگھم سے وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہے. برمنگھم کے نزدیک شہر ولورہمپٹن سے وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھا. اس کی سوچ کو اگر آپ آج کل بھی وہ اویلیبل ہے یوٹیوب پر، تو اس کو وہ بھی آپ ان کو بھی ذرا مد نظر رکھیں. ہوا یہ کہ اب معاشرے کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر جہاں کہیں بھی غربت بڑھتی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، تو لوگ کسی کو بلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب بس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاہے وائٹ ورکنگ کلاس ہے، چاہے ایشین ورکنگ کلاس ہے، یا کوئی بھی ورکنگ کلاس لوگ جو ہیں ان کو ورکنگ کلاس کی بنیادوں پر سوچنا چاہیے. لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ ایتھنکسٹی کو، مذہب کو، ریجن کو، کنٹریز کو استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے. ہوا یہ کہ برطانیہ کے اندر پچھلے تقریباً 100 سال سے دو ہی پارٹیاں جو ہیں اقتدار میں رہیں. کبھی کنزرویٹو اقتدار میں رہی 14-15 سال، کبھی لیبر رہی 14-15 سال. دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں آتی جاتی رہیں، لیکن جو لوگوں کے بنیادی کور مسائل ہیں وہ حل نہیں کر سکیں. اس کی وجہ سے آج لوگوں کے مسائل بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ اس چیز کا، دونوں پولیٹیکل پارٹی کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جس طرح وہ موجودہ پالیسیز کو چلا رہے ہیں، اس طرح لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے. لوگوں کے مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اسکلفر صاحب ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے ساری بیان کی کہ ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا، لیکن ظاہر ہے ماضی کی حکومتوں نے پھر ان مسائل سے نکالنے کے لیے اقدامات اٹھائے، پالیسیز مرتب کی. آپ دیکھیں کہ کاسٹ آف لیونگ اس وقت بہت زیادہ ہے، بڑھ چکی ہے. عام لوگ جو ہیں وہ ورکنگ کلاس لوگ جو ہیں اس وقت شدید مسائل سے دچار ہیں. جابز نہیں ہیں، آپ کا کونسل ٹیکس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. این ایچ ایس میں آپ کو 10 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہے ہیں لوگوں کو. تو ویج کا جو ایشو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو یہاں پہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس کی کمی کی وجہ سے بھی بے شمار مسائل جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. تو ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک پچھلے 3-4 سال میں یہ موجودہ جو حکومت ہے، یا اس سے پہلے جو حکومت تھی، پچھلے 3-4 سال میں یہ زیادہ انفلیشن بڑھی ہے برطانیہ کے اندر، کیسے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اور جو لیبر پارٹی کے وزیر اعظم ہیں اس وقت کیئر سٹارمر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کر پائیں گے یا ریزائن کر جائیں گے؟ جہاں تک اس کا مہنگائی کا تعلق ہے اعجاز صاحب، یہ غربت جو ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو اکنامک کرائسس ہیں یہ برطانیہ اور یورپ ملکوں کے اندر بھی، لیکن جب گروتھ ہوتی ہے، جب اکانومی اچھی چل رہی ہوتی ہے تو ہر آدمی خوش رہتا ہے اس کو، کیونکہ اس کو اس اکانومی سے اس کے حصے کا شیئر ملتا رہتا ہے. جب اکانومی ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تاریخی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بوم ہوتا ہے وہاں بسٹ بھی ہوتا ہے. جہاں ریسیشن، کیونکہ ریسیشن کے پیریڈ میں اب ہم تقریباً ریسیشن کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ غربت بڑھ چکی ہے اور لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ نہیں بڑھی. تو اس لیے لوگ یہ اب اس مہنگائی کو زیادہ شدت سے محسوس کر رہے ہیں. پچھلے 10 سالوں سے لوگ شدت سے زیادہ محسوس کر رہے تھے. لیکن یہ پچھلے الیکشنوں میں لوگوں نے لیبر پارٹی کو اس لیے کو ووٹ دیے تھے کہ ٹوری پارٹی سے جان چھڑانے کے لیے، اور کہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ لیبر پارٹی شاید ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرے. ہوا یہ کہ لیبر پارٹی نے بھی حکومت آنے کے باوجود بھی وہ ریڈیکل سٹیپس جو ہے وہ نہیں اٹھائے، کیونکہ آج بھی لوگ ان امپلائڈ ہیں، غربت سے گزر رہے ہیں. این ایچ ایس میں 16, 18, 20 گھنٹے آپ کو کیجولٹی میں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو لوگوں کو جو ہے وہ اب باتوں سے لوگوں کو نہیں بلایا جا سکتا. اسی لیے لوگ الٹرنیٹیو راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور الٹرنیٹیو راستہ وہ جو نائجر فراج ان کو دے رہا ہے. یہ بھی
دیکھیں نا یہ لوگ اپنی غربت کو، اپنی مجبوریوں کو، اپنے مسائل کو کسی مسیح کی طرح تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ ابھی جو لوکل الیکشنوں میں ہوا، لوگوں نے دونوں پولیٹیکل پارٹی کو، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا کہ دونوں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی اب تک بھی، اس وقت تک بھی یہ اندازہ نہیں کر سکی کہ لوگوں کی اصلی حالت کیا ہے، لوگوں کی سوچ کیا ہے، اور جو ٹریڈیشنلی جو ووٹرز ہیں وہ بھی ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا لاٹ صاحب، ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور ہمارے دیکھنے والے بھی اس کے اوپر شاید تبصرہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو لوکل انتخابات ہوئے ہیں، جو یہاں کی ہوسٹ کمیونٹی ہے جی، میری مراد انگریز جو یہاں کے ہیں، ان علاقوں میں لیبر پارٹی کو، کنزرویٹو کو، لبرل ڈیموکریٹس کو ریفارمز کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے، ریفارمز نے گین کیا وہاں پہ، لیکن جو ایشین علاقے تھے وہاں پہ جو لیبر پارٹی ہے وہ ان کو کم، لیبر پارٹی کو کم نقصان ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک آؤٹسکرٹس ایریاز ہیں جہاں پہ میجارٹی وائٹ ورکنگ کلاس لوگ رہتے ہیں، انہوں نے لیبر پارٹی کو ابینڈن کیا ہے، کیونکہ لیبر پارٹی نے ان کی جو مجبوریاں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی وجہ ہے۔ اور یہ نظر آ رہا تھا، یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر آپ کمپین کرتے ہیں تو ڈور سٹیپ پہ وہ ہر آدمی تو کھل کر اپنے جو ویوز ہے وہ تو آپ کے سامنے ایکسپریس نہیں کرتا، لیکن بے شمار لوگوں نے یہ ویو ایکسپریس کرتے تھے کہ ہمیں اب لیبر پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لیبر پارٹی، وہ ان کے ذہن میں یہ بات کسی حد تک جم چکی تھی کہ لیبر پارٹی جو ہے یہ ان کے خیال کرنے کے بجائے یہ دوسری کمیونٹی کا زیادہ خیال کرتی ہے، تو یہ بھی فیکٹر ہے۔ اس وجہ سے جو ہے لیبر پارٹی کو ان جگہوں پہ ڈیفیٹ ہوا ہے جہاں سے وہ وائٹ ورکنگ کلاس ووٹ لے کر ان کے جو کونسلر بنتے تھے، اور اب یہی جو ہے یہ اگر اسی طرح رپیٹ رہا تو اگلے الیکشن میں بے شمار ممبر آف پارلیمنٹ بھی جو ہیں وہ اپنی سیٹیں جو ہیں وہ ہار جائیں گے۔ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں لوگوں نے ووٹ دے دیے لوکل الیکشن میں، اگلے دن میں نائجل فراج صاحب کی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ان کا بیان دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ کونسل ٹیکس جو ہے وہ اس کو کم کریں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کونسل ٹیکس میں نے نہیں کہا ہوں یا میں نہیں کم کر سکتا، تو یہ چیلنجز یا جو وعدے انہوں نے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، آپ نے ذکر کیا نا کہ لیبر پارٹی نے لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا، لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے، نہ لیبر نے نہ کنزرویٹو پارٹی نے، تو جو وعدہ کیا تھا نائجل فراج نے، جس وعدے کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، وہ تو کہہ رہے ہیں وہ کم نہیں کر سکتے، پھر ان کے حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ آپ کا ایک پچھلا سوال تھا جو وعدہ جو میں اس کا جواب نہیں دے سکا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایشین کمیونٹی کے اندر لیبر پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے، وہ کیسے جیتی ہے، تو اس کا بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ وہاں لیبر پارٹی نہیں جیتی، وہاں پہ جو شخصیات جیتی ہیں، برادریاں جیتی ہیں، علاقے جیتے ہیں، اور جس علاقے سے جس برادری کا جہاں زیادہ زور تھا، تعلق تھا، وہاں سے وہ جیتے ہیں، تو اس میں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ لیبر پارٹی جیتی ہے۔ اگر لیبر پارٹی جیتی تو ایک حلقے میں اگر ایک آدمی جیتا ہے لیبر کا تو دو دوسرے جیتے ہیں، تو وہ تینوں کو جیتنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا، اس لیے وہ اب میں اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس جو نظریاتی پالیٹکس ہے وہ ابھی تک ہماری کمیونٹی کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ نائجل فراج نے کہا کہ دیکھیں ٹیکسز جو ہے، کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو ریونیو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کر دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اگر نائجل فراج ہو، نائجل فراج کا باپ ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی اقتدار میں آئیں گے تو ان کو کسی نہ کسی صورت ٹیکسز جو ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں یا انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں، ٹیکسز لگانے پڑیں گے، تب جا کر وہ سروسز مہیا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا الٹرنیٹو راستہ بھی ہے، اس کا الٹرنیٹو راستہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ویلتھ سب سے زیادہ ہے ان پہ اگر آپ ٹیکسز لگائیں، کہ آلریڈی یہاں پہ ہیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے بلینئرز، ظفر خالد صاحب یہاں سے بھاگ رہے ہیں، یہ آن دا ریکارڈ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں میڈیا کے اوپر، کہ بہت بڑے بڑے جو سرمایہ دار لوگ تھے وہ برطانیہ چھوڑ کے یورپ اور آگے پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور ٹیکس لگایا جا رہا ہے، تو کتنا ٹیکس دیں لوگ؟ لیکن جہاں تک جیسے آپ جو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ
बड़े बड़े लोगों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, बिलियनियर्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो असर उसका तो आप मेरी और आपकी जेब के ऊपर पड़ेगा। देखिए जहाँ तो तक सरमायादार देखिए है ना तरक्की उसी सूरत हो सकती है। देखिए ना कंसेप्ट ऑफ टैक्स, ऐसे टैक्स लगाएंगे तो कलेक्शन होगी तो लोगों की बेहतरी होगी, चाहे आप बड़ों पे लगाएं या गरीबों पे लगाएं या वर्गों पे लगाएं, आपको टैक्सेशन जो है वो लगानी पड़ेगी, कलेक्शन करनी नहीं, पड़ेगी। लॉट्स ऑफ टैक्स तो ऑलरेडी है ना, हर बंदा टैक्स इस मुल्क में पे करता है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो टैक्स अदा नहीं करता, बड़ा सख्त निज़ाम है टैक्स का यहाँ पे। लेकिन आप जो आम लोगों का लिविंग है, आप कौंसल टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं, जिसके ऊपर नाज़िर फराज ने लोगों के साथ वादे किए थे, तो कौंसल टैक्स को आप बढ़ाते जाएंगे, आप उनका जो लोगों को उनकी वेजेस हैं उसमें इजाफा, आप फॉर एग्जांपल 50 पेंस का इजाफा करते हैं, तो 10 पाउंड या 25 पाउंड आप उसे वापस जो है वो कलेक्शन कर लेते हैं, तो आम आदमी को रिलीफ तो नहीं मिल रहा। देखिए जहाँ तक काउंसिल टैक्स का ताल्लुक है वो उसको आप अपनी जिस जगह पे है उससे उस पर वहाँ भी रख सकते हैं, सर्विस रिड्यूस कर सकते हैं, दूसरे एवेन्यू आप तलाश कर सकते हैं। टैक्सेशन मेरा जो मैं जनरली बात कर रहा था कि टैक्सेशन क्योंकि निज़ाम ऐसा है ना, हर आदमी टैक्स देता है, आमदनी के हिसाब से लोगों को टैक्स देना चाहिए, आमदनी के हिसाब से लोग देखें ना जो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया में तरक्की उसी सूरत हो सकती है कि अगर बैलेंस जो है वो निज़ाम जो है वो बैलेंस हो, गरीब को भी टैक्स दे रहा है, गरीब की आमदनी जो है वो भी है और बड़े की आमदनी वो भी है। देखिए ना अब ये डिफरेंसेस बन चुका है, क्योंकि या तो मुल्क में ऐसी ग्रोथ हो जिसकी वजह से कि लोगों को ये टैक्स देने में आसानी हो, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं हो रही। देखिए ना यहाँ पर अब ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है, ठीक, अब वो उस हवाले से ग्रोथ दुनिया में नहीं हो रही। देखिए ना अब इस दुनिया में जो है वो स्लम का पीरियड गुजर रहा है, पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, जो ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं। तो इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि रेडिकली आपको सोचना होगा, क्योंकि रेडिकल टैक्सेशन जब तक नहीं होगी तब तक देखें एक बात है कि नाइजर फराज जो कह रहा है तो वो मेरी नज़र में वो भी गलत कह रहा है कि जी मैं टैक्सेशन नहीं लगाऊंगा, उसको भी लगानी पड़ेगी जिस इलाके में हम रहते हैं दोनों, उसके ऊपर भी हम बात कर लें। मुजफ्फर साहब, ये जो लोकल इलेक्शन में लेबर पार्टी को शिकस्त हुई है, तकरीबन 17 सीटें लेबर पार्टी की ब्रैडफोर्ड काउंसिल में रह गई हैं और लीडर ऑफ द काउंसिल को भी शिकस्त हुई है। डिप्टी लीडर जो इमरान खान थे वो इलेक्शन जीते हैं और वो अब पार्टी की जो काउंसिल के अंदर पार्टी लीडरशिप है वो उनके पास चली गई है और एक और नौजवान काउंसलर सोहेल चौधरी साहब, उनको डिप्टी लीडर बनाया गया। तो इन चीज़ों को लेके जो होस्ट कम्युनिटी है वो इसके ऊपर तनकीद कर रही है, ये पाकिस्तानियों के पास चला गया। तो ये भी एक रेसिज्म की हमें एक जीती जागती तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से लेबर पार्टी को दोबारा से रिवाइव करेंगे ये जो दोनों हजरात बने हैं पार्टी के लीडर काउंसिल के अंदर? देखिए इसमें जो मौजूदा सिचुएशन सूरत हाल है उस पर इलेक्शनों से पहले भी मेरा ये तज़िया था कि क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो लेबर पार्टी पर खुश नहीं हैं, क्योंकि लेबर पार्टी की जो पिछले 16 साल 14-15 साल से जो इक़्तिदार का दौर था, तो क्योंकि जो पॉलिटिशियन जब इक़्तिदार में होते हैं तो उनको हर तरफ खुशहाली नज़र आती है। और अगर किसी से ये आप कहें कि जो लोग हैं वो इस वक्त जो लोकल अथॉरिटी है उस पर खुश नहीं है, तो बड़ी तनकीद की जाती थी कि जी नहीं। सबसे बड़ी क्या तनकीद थी मुजफ्फर साहब लोकल अथॉरिटी पर? सबसे बड़ी तनकीद एजाज साहब ये है कि इस शहर के अंदर इसमें सबसे ख़तरनाक बात जो है वो जो मैंने महसूस किया है अब 50 साल के तजर्बे के बाद, वो ये है कि अब ये सूरत हाल इस नगर पे पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि दम एंड अस एंड दम, वो और हम और वो, ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि इनर सिटी एरिया को छोड़कर जो आउटस्कर्ट्स एरिया है वहाँ पे जो होस्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो उनका रवैया हमारे बारे में तब्दील हो चुका है। पहले उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया हमारे, लेकिन हमारे अपने भी कुछ बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं
मसलन मसलन मैं आपको बताता क्योंकि आप एक एरिया में बस मैं लेबर के बताता हूँ चेयरमैन भी हैं। मसलन मैं बताता हूँ एक बात ये है कि हमने अपने एरियाज़ को नो गो एरिया बना दिए हैं इनर सिटी एरिया से कि कोई भी जो वाइट आदमी है वो इलेक्शन नहीं जीत सकता, हम जाकर उनके एरिया से जीत सकते हैं। अगर आप किसी एरिया में किसी को अंग्रेज़ को खड़ा करते हैं तो वो डेफिनेटली हार जाता है। तो पहली तो बात ये होती है कि तनकीद होनी शुरू हो जाती है कि ये हमारे एरिया में इसके खड़ा होने की ज़रूरत कैसी हुई। तो देखिए ना, और सिग्नल ये हुए हैं कि हमारा और होस्ट कम्युनिटी के साथ अब कोई रिलेशन नहीं है। जैसा आप बात कर रहे थे ना, 50 साल पहले वो सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि अब बेशुमार मसाइल हमने खुद अपने लिए ये जो आपके दोनों हजरात लेबर पार्टी के जो बने हैं, ये दोनों जो आपके लेबर पार्टी के हजरात बने हैं तो इनको क्या मुश्किलात हैं? देखिए, इनको मुश्किलात ये होगी कि इनको इस खौल से बाहर निकल कर सोचना होगा। अब हमें एज ए कम्युनिटी भी खोल कर सोचना होगा। हमें ये नहीं है कि सिर्फ जो मुसलमानों के इशू हैं या हमारी अपनी कम्युनिटी के इशूज़ हैं उन्हीं पे जोर देनी होगी। हमें उन लोगों के भी इशू जो हैं उस पर भी आवाज़ उठानी होगी। उनको भी ये एहसास दिलाना होगा कि वो भी इस शहर के हिस्सा हैं, क्योंकि अब उनको इस वक्त वो ये महसूस कर रहे हैं कि हम उनको इस शहर का हिस्सा नहीं समझते या इस शहर का हिस्सा नहीं मानते, और वो उन्होंने रिबेलियन शो किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक तरफ इस शहर में पहले भी एक दफ़ा नेशनल फ्रंट के BNP के 5 काउंसलर बन चुके थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने उनको दोबारा रिजेक्ट कर दिया। और इस वक्त रिफॉर्म्स के जो 29 काउंसलर बने हैं, 29 काउंसलर बने हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में बने, और ये इस सूरत में बने हैं। और मज़े की बात यह है कि जहाँ कहीं भी वोट पड़े हैं, रिफॉर्म्स के तीनों कैंडिडेट को एक ही तरह के वोट पड़े। उनमें ये फ़र्क नहीं हुआ कि जैसे हमारे एरिया में हुआ कि एक लेबर जीत गया, एक इंडिपेंडेंट जीत गया, एक दूसरा जीत गया। उन्होंने जहाँ जीते हैं वो तीनों जीते हैं, और इसलिए नहीं की उन्होंने एक दूसरे के साथ वफादारी के साथ वोट दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए अब जागने का वक्त है, हमारे पॉलिटिशियनों को जागने का वक्त है। क्या मतलब जब आप ये बात मकसद ज़फर साहब जब आप ये कहते हैं कि जागने का वक्त है, क्या करना चाहिए लोगों को? मतलब आप जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे, आप अगर 60 सालों में ज़फर साहब अगर आप यहाँ के उस कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सके तो आगे आप क्या करेंगे? यही तो बात इसी बात पर मैं पहले भी स्ट्रेस करता रहा हूँ, अब मैं दोबारा फिर इसको स्ट्रेस करता हूँ। मैं शायद इस शहर के अंदर वाहिद आदमी हूँ कि जो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हमें अपने तर्ज ज़िंदगी के तर्ज जो जिस तरह हम गुजारते हैं इसको तब्दील करना होगा। हम जिस एरिया में जाते हैं वहाँ से कोशिश करते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि हमारा रहने का जो तरीका है वो हमने नहीं बदला। तो वो हमें ये एहसास नहीं करते कि हमें किसी की गाड़ी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, रात 2 बजे जो है वो गोले नहीं छोड़ने चाहिए। ये हमारी कम्युनिटी। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि अंग्रेज़ जो है वो बुरे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जहनों में ये बात हर दफ़ा वक्त ये कहते हैं कि नहीं जी अंग्रेज़ बुरा, अंग्रेज़ बुरा, अंग्रेज़ बुरा। ये अंग्रेज़ ही है कि जिसने हमें यहाँ बर्दाश्त किया है। लेकिन ये बात मैं इसलिए अपनी कम्युनिटी को कहता हूँ, ये वक्त है, क्योंकि रिफॉर्म्स कामयाब जो हुई है ये मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इसलिए कि अगर रिफॉर्म नाकाम होती है, रिफॉर्म अगर फेल होगी तो इससे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग जो है वो आएंगे इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जब तक आप लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश नहीं करें। ये याद रखिए, रिफॉर्म जो है ये तो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ है। आप काउंसिल के अंदर ये आए हैं, आप इनको कंटेन कर सकते हैं, इनकी जो लेजिस्लेशन होगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको मोशन जो है उसको आप रोक सकते हैं, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें ना, अगर ये नाकाम होते हैं तो इसके बदले फिर जो है वो इससे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे। और बात यह है कि जब तक हम और सारा माशरा मिलकर इस तब्दीली की तरह नहीं बढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हम पर बनती है कि हम जो कोई अंग्रेज़ अगर ब्रैडफोर्ड सिटी सेंटर में आ जाता है तो उसको आउटिंग नहीं करनी चाहिए, उस पर तो थूकना नहीं चाहिए, उस पर जो है उसको बुरे अल्फाजों से नहीं करना चाहिए। ये हमारी कम्युनिटी को अब ये वक्त है संभलने का। चलें जी, ज़फर खालिद साहब क्योंकि इस शहर के लॉर्ड मेयर रहे हैं और लेबर पार्टी के ये ईस्ट से चेयरमैन भी हैं, और ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इन्होंने 40 साल ब्रैडफोर्ड काउंसिल में रियासत काउंसलर इन्होंने खिदमात भी सर अंजाम दी। बड़ा वसी तजर्बा है, और जो पॉइंट्स इन्होंने रेज़ किए हैं आप लोग किस हद तक एग्री हैं और किस हद तक डिसएग्री हैं, ये आप लोग यहाँ
کمنٹس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور مزید ہم اس قسم کے پروگرامز جو ہیں اویئرنیس کے لیے، کمیونٹی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔